अज की आप स्टडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उपर करा। पर उस तो पहले मैं एक सवाल पूछा, ठीक है, जिदा आप हमेशा सवाल पूछते हैं। जो तुम कोई पूछे कि बाइबल का थीम की है, बाइबल की है, तो की कहोगे? जो कोई तुम पूछे कि बाइबल कि बारे है, हाँ जी, जीवन बारे। जो तुम कोई पूछा कि सब तो बाद बाइबल में तुम कि बारे पढ़ते हो या किस टॉपिक बारे ज़्यादा पढ़ते हो, फिर हाँ जी, होर होर सब तो इंपॉर्टेंट भुल गए जिहदे बारे आप हमेशा करते हैं। हाँ जी, यीशु मसीह पहले नंबर पर, ठीक है। दूजे नंबर पर बाइबल उत्पत्ति लैके एंड तक इको डिवाइन करैक्टर बारे गल करते यीशु मसीह। दूजे नंबर पर उन्होंने पवित्र आत्मा। होर हाँ जी, परमेश्वर यीशु मसीह आ गए। होर ठीक है। जो मैंने पूछा तो मैं कहूँगा कि पहले नंबर पर यीशु मसीह, दूसरे नंबर पर बाइबल गल करती भरावां बारे, ब्रदर्स बारे, उत्पत्ति लैके एंड तक, ठीक है। मैं थोड़ा शेयर करांगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइबल च कितने हुक्म है? नहीं, झूठ, गलत। टोटल हुक्म है 613, ठीक है। पुराने नियम की मैं गल कर रहा 613, जिहदे कि 248 है पॉजिटिव, 365 है नैगेटिव। पॉजिटिव का मतलब आ कि तुसीं आ करना, 365 वो वाले हुक्म है जिहड़ी चीज़ नहीं करनी, ठीक है। 613 हुक्म टोटल है बाइबल के। हुण नवे नियम च वेखो कि यीशु मसीह ने की कहा, किन्ने हुक्म है? नवे नियम च यीशु मसीह ने कहा, जो किसी ने आके पूछा कि आज्ञा की है, उन्होंने की कहा? याद है कुछ? हाँ जी, और दूसरा हुक्म है पहला की हुण? अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारी जान, सारी बुद्धि से प्रेम करना। किन्ने हुक्म किए उन्होंने? हाँ जी, 2, ठीक है, 2 हुक्म। तो ये क्या ही होने, किन्ने हुक्म है? 10। जिहड़ा यीशु मसीह ने हुक्म किया पहला, किहड़ा? अपने परमेश्वर को अपनी बुद्धि नाल, अपनी मन नाल, ताकत नाल प्रेम कर। ये किहड़े हुक्म च आउंदा पिया? हाँ जी, किहड़े हुक्म चो ना? किहड़े हुक्म? ठीक है, 10 हुक्म, किहड़े हुक्म चो ना? पहला हुक्म की गा? हाँ जी, पहला हुक्म की गा? नहीं, हुण इहदे विच आह गल कित्थे आ गई कि प्रेम दा ते ओह नहीं हैगा। आ भी वो पहला हुक्म नहीं है, पहला हुक्म कुछ होर है, ठीक है। यीशु मसीह ने दूसरा हुक्म की किया है? अपने ये किहड़े हुक्म च हैगा ना? 9वां हुक्म की है? 9वां हुक्म की है? कूच चैप्टर नंबर 20 आप कर वेख लें, फिर तो मैंने दस्यो। वर्स नंबर 16, जिथे पीटर भाई कहते 9वां हुक्म है झूठी गवाही ना दे। हुण आ चीज़ कहनी कि झूठी गवाही ना दे, तो दूसरी चीज़ कहनी कि अपने गवांढी नाल अपना जिहा प्रेम रख। सेम है कि दोनों? ठीक है। तो मेरी गल समझे हो, यीशु मसीह जिहड़े दोनों हुक्म दिते, वो कित्थों दिते? वो तो 10 हुक्म है नहीं, वो तो कितों गल होर करते पे। यह मतलब की हो गया कि 12 हुक्म हो गए, ठीक है। सो तो इंपॉर्टेंट वेखोगे है कि इतने एक्चुअल है कि जो तो बाइबल पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने क्या कि मत्ती चैप्टर 22 चले जाओ, उस जगह जिथे यीशु मसीह ने 2 हुक्म दिते। ठीक है, 22 वर्स नंबर 36 तो जे गुरु जी त्रेन विच बड़ा हुक्म जिहड़ा है
ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਦੁਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਸੇਮ, ਲਗਭਗ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਦੂਸਰਾ? ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਰੇਤ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ ਇਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ? ਆਹ ਦੋ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਹੈਗੇ। ਬੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ, ਨੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सोर्स ये हिंदी से बड़ा लिखा है कि आधार यही है। ठीक है, ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मतलब ये सोर्स है गया 10 हुक्म नहीं गए, 613 हुक्म नहीं गए, सारा कुछ उत्थे हीगा, पर आ दो चीज़ां जिहड़ियां इंपोर्टेंट है। मैं एक सवाल पूछदा तुहानूं, जे तुहानूं मैं पूछां कि दो हुक्म, जे तुसीं मैं तुहानूं पुछदा कि दो हुक्म किहड़े मेन इंपोर्टेंट, तुसीं की कहंदे? पहला हुक्म की? तुसीं बाइबल वाले ने, तुसीं अपने मनों दसो कि तुसीं की कहंदे? पहला हुक्म की, दूसरा की? हाँ जी, तुहाडे ख्याल नाल की हुंदा जे तुहानूं की पुछदा कि तुहानूं की बंदा पुछदा कि हाँ जी, हाँ जी, प्रभु बारे ऑनेस्टी ना, हाँ ये पहला हुक्म है। दूसरा तुसीं की कहंदे जे तुहानूं कहंदा कि एक होर दसो फिर? तुसीं कहंदे माता पिता अदा करो है ना, परिवारिक है ना। उन्हें कहा कि माता पिता ना, तुसीं कह सकते मूर्ति पूजा नहीं करनी है ना, तुसीं कह सकते हो प्रार्थना करनी आ। पर यीशु मसीह ने यह क्यों कहा कि अपने पड़ोसी नाल अपने समान प्रेम रख? हाँ जी, पर तुसीं स्पिरिचुअल गल तुसीं सब तो हुक्म दे वड्डे दसने, तुहाडे ख्याल नाल सब तो इंपोर्टेंट की है? दो चीज़ां तो मेरी पॉइंट समझो, पॉइंट की है। ठीक है, एक चीज़ तो होर देखो, यीशु मसीह ने एक जगह कहा, शायद मत्ती 5 विच, जिथे उन्हें कहा कि जे तू भेंट चढ़ाना वे की करना? हाँ जी, पहला अपने भरा नूं मना, हाँ जी, उन्होंने अपने मना तो फिर आई। ठीक है, इदा क्यों कहा उन्होंने? क्यों इदा गल उन्हें कहनी पई? ठीक है, तुम एक सोर्स लैके इतने क्यों, सोर्स कितों आता पाया? सोर्स फिर पुराने नियम च आता पाया। अच्छा, सब तो पहले चीज़ दसते हैं उत्पत्ति विच, हाँ, उत्पत्ति चैप्टर 42, इक्की ते 22। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਰਿਬਿਓਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, बस 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 आमीन। ठीक है, तो कि स्टोरी पढ़ते पे हो? यूसुफ दी ते ओहदे भरावां दी। भरा की कहंदे पे हुण? आपां नूं गलत तरीके नाल बेचा किन्नू ही भरावां ने? हाँ जी,
ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? ਭਰਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ ਯਾਰ, ਆ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਰਸ ਵੇਖੋ, 37 ਦੀ ਉਤਪਤੀ 37 ਦੀ 28 ਤੇ 29। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਦਿਆਨੀ ਸੌਦਾਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ 20 ਸ਼ਕੇਲ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ, ਵੇਚਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 29 'ਚ। ਜਦ ਬੇਨ ਟੋਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯੂਸਫ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ। ਹੁਣ 28 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ, ਹੈ ਨਾ, 20 ਸ਼ਕੇਲ 'ਚ। 29 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੁਬੇਨ ਹੁਣ ਟੋਏ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ? ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਤੇ 20 ਸ਼ਕੇਲ ਲਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਰੁਬੇਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵਰਸ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 42 ਦੀ 22 ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਹੂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਛ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛਦਾ, 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਏ 'ਚੋਂ। ਟੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਭਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਸ ਵੇਖੀ, ਵਰਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ, 25 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ, 37 ਦੀ 25। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਭਈ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ? ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ। ਕਿਦੋਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 24 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੱਪੇ? ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਪੇ। ਪਿਕਨਿਕ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟੋਏ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਈਕੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਸੁੱਟਤਾ ਵਾ ਟੋਏ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਚਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 42 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖੋਗੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਬੇਨ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪਲਟਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ? ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਾਇਨ ਹਾਬਿਲ। ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼? ਯੂਸਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਫਿਰ? ਕਾਇਨ ਹਾਬਿਲ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਖੂਨ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਲਟਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖੂਨ ਦਾ ਪਲਟਾ ਸੇਮ ਕੈਨ ਹਾਬਿਲ ਚੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਭਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ, ਭਰਾ ਹੈਲਪ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਸਟੇਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨ ਹਾਬਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਤਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਪਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 7 ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਕੱਠੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 7 ਭਰਾ ਨਾ, ਉਹ 8 ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਭਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ 8 ਭਰਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 7 ਭਰਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। 7 ਭਰਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਿਡਨ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਵਰਸ ਨੰਬਰ 2। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਔਰ ਹਾਬਲ ਤੀਜੜਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਹਾਬਿਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹਾਬਿਲ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ? ਸਿੱਧਾ ਹਾਬਿਲ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭਰਾ ਹਾਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਦੀ 2, 8 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਕੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾ ਹਾਬਿਲ? 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ 4 ਦੀ 9। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਬਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, 4 ਦੀ 10। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, 11 'ਚ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਭਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾ? 7 ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਯਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ 7 ਭਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, 7 ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਵਰਡ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਕੈਨ ਦਾ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪੜੋਗੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੀ ਡੀਪ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡੀਪ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ? ਯੂਸਫ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ? ਕੈਨ ਹਾਬਿਲ, ਜੋ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਚੱਲੋ। ਉਤਪਤੀ 37 ਚੈਪਟਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 37 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 37 ਦੀ 1, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕੁਲਪਤਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਯੂਸਫ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ? ਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਸਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ? ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ।
4 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਵੇਖੋ। ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾ? 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। 37 ਦੀ 5 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? 4 ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। 8 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਰਾ 5 ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। 6 9 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। 6 ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। 10 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਭਰਾ? ਕੈਨ ਹਾਬਿਲ ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7 ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜੇ? ਯੂਸਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿਡਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭੇਤ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਯੂਸਫ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਚੈਪਟਰ 17। ਚੈਪਟਰ 17 ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੌਰੀ ਚੈਪਟਰ 37 ਚੈਪਟਰ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਮਿਸਰ। ਯੂਸਫ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਭਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਂਟਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰੀ 'ਚ? ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਭਰਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਵਰਸ ਨੰਬਰ 14 37 ਦੀ 14। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਹਦੀ? ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 37 2 ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕੈਨ ਹਾਬਿਲ 7 ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਤਪਤੀ 37 ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਲੈ ਕੇ 10 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ 7 ਭਰਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ 37 ਦੀ 19। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਉਠਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਬਰੂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੀਬਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੀਬਰੂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਵੇਖੋ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 23। ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਜਦ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੋਲਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ 26 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਵਿੱਚ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਊ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ? 2 ਵਾਰੀ ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ? 2 ਵਾਰੀ। 37 ਦੀ 19, 37 ਦੀ 23 ਤੇ 37 26 'ਚ 2 ਵਾਰੀ, 4 ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਆਫ ਟੋਪਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤੀ? ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ 27 'ਚ।
एक मिनट हुण ती सवाह सही है गलत हाँ जी गलत है ना पहला की कहता वा भरा भरा नहीं मारदा इदां नहीं करना पर अगे ही कहता भरा भरा बेच दिए आ सही है कि गलत ये गलत है ना पहला उन्हें की क्या गलत है तुम लगता यार बहुत वधिया पर अगे यार बेचदी है वो ठीक है इदा थोड़ी होंदा ठीक है अगे चलो वर्स नंबर 37 की 27 आओ ਅਸੀਂ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ हाँ जी ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਵੇ हाँ जी ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ क्योंकि वो साडा भरा और साडा मास है तो वो भरावां ने मन लिया किन्नी वारी भरा बढ़ाया फिर 2 बारी ठीक है 37 की 26 2 बारी 37 की 27 2 बारी तो लास्ट वारी आंदा 37 की 30 हुण ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਇਆ हाँ जी ਔਰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ वो मुंडा है ही नहीं तो नोट की ध्यान बाइबल की ध्यान नोट कर बाइबल कितनी खूबसूरत लिखी गई इतना भी लिखा जा सकता है कि वो अपने भरावां कोल मुड़ आया और आख्या भरा हैगा ही नहीं पर इत्थे की लिखा और मुंडा है ही नहीं ठीक है तो नोट की ध्यान चैप्टर 37 कितनी बारी आया वर्ड भरा हाँ जी ना 14 बारी आया पहला वर्स नंबर 2 तो 10 फिर 19 तो 30 के ठीक है 7 बारी एक तो आप सब तो पहले बार वेख्या ही कैन हाबिल की स्टोरी 7 बारी ठीक है टोटल कितनी बारी आ गया 7 7 7 3 बारी 21 बारी है ना पर 37 हुण 2 बारी क्यों होगा क्योंकि तुसीं वेखोगे पहली बारी जिहड़ी भरा वा कि यूसुफ कि बारे गल करदा वा भरावां बारे दूजी बारी भरा कि बारे गल करदे भरा यूसुफ बारे उल्टा चलदा पिया पहली बारी कौन किहनूं तंग करदा पहले पार्ट में 2 तो 10 में कौन किहनूं तंग करदा पिया किहड़ा भरा किहनूं तंग करदा पिया यूसुफ किहनूं तंग करदा पिया वा भरावां नूं कदी वो भरा की कंप्लेंट लैके जांदा पिता कोल कदी वो सुपने दसदा उन्हां नूं चढ़ांदा फिर कदी दूजा सुपना दसदा पहली बारी कौन तंग करदा पिया भरावां नूं यूसुफ दूजी बारी किहदे बारे गल हुंदी पई उहदे जिहड़े बाकी भरा वा किहदे बारे गल करदे पे हुण उहदे नाल की करदे आ वो भी उहदे नाल वैर करदे वो भी उन्होंने परेशान किया पहले पार्ट से कौन किनू परेशान करता यूसुफ भरावां नूं दूजी बारी कौन किनू परेशान करता भरा नूं करदे ठीक है सो बाइबल जिहड़ी हैगी सारी भरावां बारे सारी स्टोरी की उत्पत्ति जो शुरू हो जाए ठीक है अच्छा हुण आपां जदों आपां वेखांगे आपां वेख्या कि भरा ने भरा नूं की कीता 37 विच टोए च सुट्टिया ते की करदे पे ही वो टोए च सुट्टण तो बाद रोटी खान लग पे ठीक है ये मतलब कि उन्होंने भरा नूं कित्थे कीता साइड ते आप रोटी खान लग पे किदों मौका हुंदा चर्च में इदां दा जदों आपां इकट्ठे रोटी खाने पाक शरबानी जदों आपां पाक शरबान लैने उह च की हुंदा हाँ जी एक मौका होई जदों भरा ने भरा नूं सैपरेट किया टोए च सुट्टिया तो की कर लपे रोटी खान लग पे एक मौका अज वा जदों भरा फिर इकट्ठे होंदे सारे फिर की करदे रोटी खांदे समझ लगी सॉरी पाक शरबानी की हैगी ठीक है जो भरा इकट्ठे होंगे तो रोटी करते उदों आपां कहने ना इदां नहीं कि भरा नूं सुट दांगे तो आप रोटी खावांगे जो आपां की करते इकट्ठे रोटी खावांगे ठीक है उदों आपां पाक शरबानी टेबल ते सारे इकट्ठे होने यीशु मसीह ने भी उत्थे की कीता सी सारिआं नूं इकट्ठे कीता भरावां नूं ठीक है सो स्टोरी जिहड़ी आपां वेखिआ कि भरावां बारे 1-2 पॉइंट होर छोटे शेयर करांगा जो ते वेखदे वाचा संदूक उह च की पिया सी मन्ना हरून दी छड़ी 10 हुकम ठीक है अच्छा ये पिया ही उपर वो की पिया ही 2 करूब क्यों 2 करूब किदां उन्होंने फेस किदां गए एक दूजे नूं झुके हुए आ पर आमने सामने गए जिहदा मतलब की है फिर मतलब की आ जो भरा की होणगे क्लोज आते इकट्ठे होंगे उदों विच की हुंदा वा विच परमेश्वर हाजिर हुंदा जो भरा इकट्ठे होंगे उदों परमेश्वर हाजिर हुंदा पाक शरबानी च भी सेम जो भरा इकट्ठे होंगे तो परमेश्वर हाजिर होंदा ठीक है सब कुछ जोड़ा है मैं कहना कि थीम क्या है बाइबल की पहली चीज़ यीशु मसीह दूसरी चीज़ भरावां बारे सानूं उत्थे इमेज दी गई जो 2 करूब इकट्ठे होंगे एक दूजे वाल पिठ नहीं हैगी एक दूजे वाल की है फेस मूँह उदों की हुंदा परमेश्वर विच हुंदे ठीक है हुण तीसरी चीज़ एक